ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਇਰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵੇਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। कोई ऐसी थां नहीं, कोई ऐसा पंजाबी नहीं जिहदी जुबान ते ढाडी अलवेले दा नाम ना आया हो। एक समा सी ट्रक्कां विच सुन लो, ट्रैक्टरां ते सुन लो, मोटरां ते सुन लो, ब्याहां ते सुन लो, ते भावें माता जी दे भोग ते सुन लो, अलवेला ही सुनिया जांदा सी, कोई दूसरा। मैं उस रब्बी रहबर नूं नतमस्तक होण वास्ते आया। मैं इस नगर दे विचों झोलियां भर के लग्या ते मेरियां आउण वालियां नस्लां इस नगर दियां देणदार। लोग गुरमुखो ध्यान दिओ, मैनूं मेरे वड्डे वीर जसवंत सिंह जी दीवाना जिन्हां दी उंगल फड़ के मैं तुरना सिक्ख्या, जिन्हां नूं वेख के मैं कदम अगे वधना सिक्ख्या, मैं इन्हां दा भी देणदार। सत्कारयोग चाचा जी होरी बैठे ने, छोटे सां जदों इत्थे इन्हां कोल पहुंचे सां, धर्मप्रीत होया करदा सी, एक निर्मल गिल होया करदा सी साडे नाल, ते हरबंस छत्ता एक नौजवान तिहाड़े तो हुंदा सी, उहनूं पापा जी लै आए सन, उहदी लत्त फ्रैक्चर सी। लम्मा समा इस परिवार दे विच रह के जिन्ना दातार ने बख्शिया कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। सतगुरु कृपा करन दातार ने अपने दर दा ढाडी होने का मान बख्शिश किया है। पर अज जो भी हाँ इस नगर की बदौलत हाँ, उस उत्तम शायर की बदौलत हाँ, वो ढाडी कला के बेताज बादशाह अलवेला जी की बदौलत। उन्होंने हमेशा सिखी सिद्धांतों की गल की, उन्होंने हमेशा समाज कुरीतियां की गल की। ते सच जानियो वो समाज कुरीतियां जिहड़ियां साडे समाज नूं कोण वांगू चिबड़ियां होईयां, वो अलामतां जिन्हां ने पंजाब नूं चौराहे ते लिया के खड़े कर दिते। उन्होंने जदों उस पंजाब की बात पाउणी ना, जिहदा शिक्का काबल कंधार तक चलता सी, सच जाने अपने आप दे विच माण महसूस होंदा सी। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाजियो, सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरे शेर सतगुर दे कर पे दाती बड़े प्यारे, पर गुर बख्श दिया काले आम बड़े न कुंडा चारे। महंगे भी रीस की करूँगा पैसा ढेला, सुन दर्द पंजाब दिए तू की तो मोर ले आयल बेला, सुन दर्द पंजाब दिए तू की तो मोर ले आयल बेला।
सूरज सी, ओह सच दा सूरज सी। चानण बनदा चार चुफेरे, चंद वर्गा शीतल सी। तारियां वर्गे यार बतेरे, बहपर महंस रुतबा, बहपर महंस रुतबा। जेड़ा उठ गया हंस अकेला, सुन दर्द पंजाब दिए, तू कितों मोड़ लिया अलबेला। सुन दर्द पंजाब दिए, तू कितों मोड़ लिया अलबेला। सिख कौम दा हीरा, खुद चोरी भी सी ओ सागर वर्गा मन दा तीरा। महंगे भी रीस की करूँगा पैसा तेला। सुन दर्द पंजाब दिए, तू कितों मोड़ लिया अलबेला। सुन दर्द पंजाब दिए, तू कितों मोड़ लिया अलबेला। राजा मुरखाई ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਦਾ। बोले सो निहाल। चलो सत श्री अकाल। सीधे खड़ सेंटर चल। हाँ जी सामने हो जाओ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੜ ਖੋਲ ਜਾਓ सामने हो जाओ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। हाँ जी ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੜ ਖੋਲ ਜਾਓ, ਮੜ ਖੋਲ ਜਾਓ। हाँ ओके ओके जी सही है। हाँ जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग पिंड राजगढ़ गुड़ तो सारे ही सत्कारयोग पिता समान बजुर्ग, सत्कारयोग मावां भैणां बच्चे ते साडे ओह महान ढाडी जिन्हां दी अज बरसी ते आपां इकत्तर होए आ। उस्ताद मास्टर गुरबख्श जी अलवेला साहब, उन्हां दी बरसी ते इकत्तर होए। साध संगत जी उगे ढाडी साहिबान आए ने, रागी साहब आए ने, कलाकार साहब आए आ। सब तो पहला फतेह बुलाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज लंबा समा हो गया भी, ऐ लगता भी अज भी अलवेला साहब साडे विचकार है। सरदार जसवंत सिंह दीवाना साहब, बड़े भाई जी गीता दयालपुरी जी, राजा बरखाई जी बैठे ने, ढाडी सिंह बैठे ने, पदवंती बैठे हो, साडे परिवार बैठा। क्योंकि नानके बेशक कांगड़ है, एक नानके इत्थे भी हक रखदा, बुरज राजगढ़ भी नानके का पिंड है। मामा जी बैठे गुरजंट सिंह जी और सारा परिवार बैठे, सरजीत सिंह भोला सिंह। गल ये भी जिन्ना चिर इत्थे रहे हैं, साडी बेबे बेबे दी पक्कियां रोटियां जिहड़ियां इस धरती, इस घर ते, इस चूल्हे ते वो प्रशादा, वो गुरु का लंगर चलता सीगा। बेबे नूं ये नहीं पता लगता सी भी रोटी मेरे पुत खा के, जब सारे पुत सीगे उन्हां दे मक्खण का कुजा भरिया हुंदा सीगा। जो खा गया, जो रह गया ही नहीं पता, बाद च भोला मामा रह गया या होर खा गया। इस तरह ही उस्ताद अलवेला साहब वो रंगले सन, जिथे वो महान ढाडी सन, उन्होंने महान लिखारी सन। जो इतिहास लिखिया, जो गाया, जो उन्होंने आवाज़ बब्बर शेर वांगू गरजदी सी,
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਵਈਏ, ਢਾਡੀ, ਲੇਖਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਸਾ ਸੰਗੀਤਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਜ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਸੁਰਾ ਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਗਾਈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰਾ ਬੇਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬੇਸੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਹਾਲੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਲੇ ਪਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭੂਮੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਢਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੇਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਾਤਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ। ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਮਹੀਨੇ 24 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਧਾ ਚਿੰਤਾ ਮਾਰੀ ਤਖਤੋਂ ਧਰਤੀ ਸਿੱਟ ਲਈ, ਉਹ ਰਾਜ ਤਲਾਰੀ ਮੈਲੀ ਵਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਗਈ ਸਹਾਰੀ, ਸੁਰਗ ਸਾੜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀ, ਛਾਤੀ ਘੁੱਟ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇਉਂ ਪੁਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਜੀਵਾਂਗੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬਈ। ਛੱਡਤਾ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਸੁੱਕੀ ਢਾਬਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਗ ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਛੱਡਤਾ ਹੰਸ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਹਣ ਤਾਲਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸੀ, ਹੋਈਆਂ ਹਣ ਤਾਲਾਂ ਬੰਦ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸੀ, हर पास गीत गूंजे, हर पास गीत गूंजे गमाती रबाब दा, अग च अलोप हो गया सूरज पंजाब दा, छड्डता हंस ने जीनू सारी दुनिया पंजाबी शेर आखदी, सुपना बना क्या जागी तेरी रहेगी खाक दी, जीनू सारी दुनिया पंजाबी शेर आखदी, सुपना बना क्या जागी तेरी रहेगी खाक दी, धक्का ना असर होया, धक्का ना असर होया दौलतां दे लाभ दा, अग च अलोप हो गया सूरज पंजाब दा, छड्डता हंस ने हो दौलियां दे जोर फैदा उसनूं बचाया ना, सारे अंग साथ बैठे किसे अटकाया ना, दौड़े हाथ जोर फैदा उसनूं बचाया ना, सारे अंग साथ बैठे किसे अटकाया ना, मौत मालने नी फुल, मौत मालने नी फुल तोड़ लिया गुलाब दा, अग च अलोप हो गया सूरज पंजाब दा, छड्डता हंस ने ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਲਿਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਮਰਖਾਈ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਪਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ, ਆਓ।
कमाल बंदे रब दा नाम ते आल बंदे हम ते हंकार त्याग दे हम ते हंकार त्याग दे क्यों करदा मैं ओ जड़ समा बीत गया फिर पछताना है ओ जड़ समा बीत गया फिर पछताना है ओ जड़ समा बीत गया जमाना कूद सवंत दीवाना या करूं दिन बोल जमाना कूद सवंत दीवाना सारे आखिर धर्मी बंदा सारे आखिर धर्मी बंदा की गल हो गई है ओ जल समा बीत गया फिर पछताना है ओ जल समा बीत गया फिर पछताना है ओ जल समा बीत गया फिर पछताना है ओ जल समा बीत गया मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझी पास साहिबे कमाल दसां गुरुआं दी जोत कुदरत दियां अनंत ही संगीतमई धुनियां दे सुमेल दा रागमई रूहानी गीत ज्ञान अते विज्ञान दा अमुख खजाना धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद में सज बैठे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी अज बहुत ही महान दुनिया का कोहे नूर हीरा पंथ की माया राज हस्ती सिरमौर ढाडी मास्टर गुरबख्श सिंह जी अलबेला उन्होंने याद करते हुए अज उन्होंने बरसी से एकत्र हुए जिन्ने भी तुम संगती रूप में बैठे हो जेड़े जेड़े मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जिन्ने तुम उन्होंने प्यार करने वाले हो जिन्ने तुम उन्होंने आदर मान देने वाले हो मैं सब के चरणों में गुजारिश करा कि उन्होंने याद करते हुए अज जो वाहिगुरू शब्द है आप मुख चो दो बारी कहना तो अनेकों बारी साढ़े कन्ना में आवाज़ पैनी वो गूंज गूंजेगी तो गूंज दरगाह जाएगी तो साढ़े मरहूम ढाडी मास्टर अलबेला जी को सहाई हो जाएगी तो वाहिगुरू शब्द साढ़े लेखे में काउंट हो जाएगा तो असी गुरु तो खुशियां लैके जावांगे फिर सारे गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो सिर्फ तुहाडे सन्मुख तुहाडा धन्नवाद करने लिए खड़ा होया। यह धरती तो जिवें यह धरती का पानी ऐसा है धरती की मिट्टी ऐसी है इथों अलबेला घराना चल पाया अलबेला घराना एक नहीं दो नहीं असीं अनेका ढाडी अनेका रागी अनेका गायक यह पिंड चों पैदा हो गए। रागी साहबान वो पैदा हुए जिहड़े श्री दरबार साहब जाके कीर्तन करते एक ऐरे गैरे रागी नहीं पैदा होया। ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी अलबेला मैं जिन्ना भी उन्होंने जिक्र करा बहुत घट है। बहुत सारे सत्कारयोग सज्जन बैठे ने जिहड़े छोटे छोटे होंदे मेरिया नज़रां विच आए वो अज बड़े होके भी अलबेला जी को याद करने लई श्रद्धांजलि समारोह ते आए हैं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती करांगा भी अगली बार ਅਸੀਂ कसम खा के जाइए भी इस तो ਵੱਧ इकट्ठ करके तो ਵੱਧ चढ़ती कला उन्होंने याद करिए। जिवें अज मलूका साहब आए सी लेकिन पहला चले गए। मेरी बाबा भुन जी नाल गल हुई उन्होंने भी मैं कहा मैं तो बिट्टू असीं इकट्ठे होके करनैल सिंह पंजोली कोल भी गए
ਵੀ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵਿਦ ਮੋਇ ਆਨੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸਰੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਤਬਰ ਸੱਜਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਯੋਧੀ ਜੰਗਮ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਆ ਅਤੀਤ ਮੇਵੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਗਿਆਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਬੇਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਲਾਸਮੇਟ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ, ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਉਣ ਬਾਬਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ। ਚੁਗ ਚੋਗਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਬਾਬਿਆ, ਓਏ ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਉਣ ਬਾਬਿਆ। ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪਵੇ ਆਂਦਰੀ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇੱਲਾ ਸਿਰ ਭਾਉਣ ਬਾਬਿਆ। ਇਹ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਵਿਛੋੜ ਦੀ ਨਾ ਢਿੱਡੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਿਆਉਣ ਬਾਬਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਮਿਆਉਣ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਣਾ ਮਿਆਕਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਢਾਡੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਖੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਛੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ಋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ, ਅਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵਧਾਤਾ ਤਾਈ ਮੱਤ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਗਾਉਣੇ ਸੀ, ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦਾਤਾ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਸੂਮਾਂ ਦੇ ਟਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਨਸੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਗੀਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਉਹ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਅਕੇਲਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਕਾਬ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਕਾਬ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਸਣੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਆ ਝਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਣੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਆ ਝਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੇਲਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਸੀ ਘਰੋਂ ਜਾ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਆ ਕਦੋਂ ਤੋਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰਥੀ ਜਦੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸੀ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਘਰੋਂ ਜਾ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਧੇਲਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚਾੜੋ ਨਿੰਮ ਕਰੇਲਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਬੱਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗਾਉਣ ਲਾਏ, ਬੱਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗਾਉਣ ਲਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਲੱਗਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਜਾਪਣ, ਦੇ ਕੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਠੇਲਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਜਿਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਘੁੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਘੁੰਸ, ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਅਲਬੇਲਾ ਉਹ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੋਗੇ ਨਾ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਹੀ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਬਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਾਉਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਉਣ 'ਚ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੁੱਕ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਖੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਧੁੰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਧੁੰਮ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਦਹਾੜ ਜਦੋਂ ਗਰਜਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਅਵਤਾਰ ਸਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਣਾ ਸੌ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈ ਮੌਤ ਨਾ ਲਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਭਾਰ ਦਮੜੀ ਚੋਂ ਕੁੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਟਰੈਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 4 ਟਰੈਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੇਲੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਸੀ ਨਾ ਕੜਕ ਦੇ ਅੜ ਜਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੜਕ ਦੇ ਸੂਈ ਅੜ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 8 ਟਰੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਦਰਲੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਲਬੇਲਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ।
ਤੇ ਕੁਝ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਅਲਬੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਲਬੇਲਾ ਅਲਬੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਸ ਲਿਆ, ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ। ਅਲਬੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਪੈਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕਰਿਆ ਗੀਤ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ। लंबी किवें खामोशी तारी मुख मोड़े दोस्तां दो पाल किवें मौत नाल यारी किवें इकदा बन गया तू साडे लखां दे दिल वाला रोंदे किरलाउंदियां नूं तुर के छड्ड अलबेला यारा रोंदे किरलाउंदियां नूं तुर के छड्ड अलबेला यारा।
कर जदवानी बिल्लू बोले बोल प्यारा दस कर दीवाने बिल्लू बोले बोल प्यारा रोते कर लौटा शुगा शगल बेले यारा रोते कर लौटा शुगा शगल बेले यारा ਮੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਮੀਰੋ ਤੁਮ ਸਾਦਾ ਵੈਦ ਬਣਾ ਤੁਮ ਸਾਦਾ ਵੈਦ ਬਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੀਤ ਦੇਊਗਾ ਕੀਨੋ ਨਾ ਜਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਗੇ ਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੰਦੇ ਕਰ ਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਛੱਡ ਅਲ ਬੇਲਾ ਯਾਰਾ ਰੰਦੇ ਕਰ ਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਛੱਡ ਅਲ ਬੇਲਾ ਯਾਰਾ ਰੰਦੇ ਕਰ ਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਛੱਡ ਅਲ ਬੇਲਾ ਯਾਰਾ ਤੈਨੀਓ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਘੁਨਸਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਭਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੀਤ ਦੇਊਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਏ ਵਰਗਾ ਸੀ ਲਾ ਗਿਆ ਗਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਦੋਨਾਂ ਜਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਆਈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਉਹ ਗੀਤ ਇੰਨੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਸਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਬੰਸ ਛੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰਜੀਤ ਭਦੌੜ ਬਾਈ ਰਾਜਾ ਬਰਖਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚੀਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦੇ ਚੱਲੀਏ ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਘੋੜੀਪੁਰਾ ਸਵਰਨ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੂਰਜ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਪੇ ਹੀ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੂਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੋਲੇ ਮੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਮਾਪੇ ਵਿਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਔੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਕਣੀ ਦਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੁਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹੁਣ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਬੇਲਾ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਬੇਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਬੇਲਾ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ? ਅਲਬੇਲਾ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੈਕਣਾ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਅਲਬੇਲਾ ਜੱਟ ਸਾਧ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਉਹ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਵਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੰਮੇ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਡੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੀ ਅਮਰੇ ਹੋਰੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਿੱਲੂ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘੁੰਸਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਗਵਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਥਾਪੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵੇਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸੰਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 100 ਢਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ 100 ਜਥਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਰਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਿੱਤੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਕਰ ਦੇਖੋ ਫਕੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਰੌੜ ਤੋਂ MLA ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਧਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਤੋਂ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ MC ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੂੰਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਈ, ਲਿਹਾਜ਼ ਜੋਗੀ ਕਰਕੇ ਪਈ, ਬਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੂਏ ਦਾ ਪੱਜ ਲਾ ਲਾ ਸੱਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਣ ਕੁੱਲ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਵੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ।
जिन्ने मर्जी बहाने ला लिए तू साडे दिल चों नहीं निकलेगा। वो फकीर इहो जिहा सी, अपने दर्द की कदे लग नहीं पाई। इन्ने मुंडे मैं कह लिख के दे दिता उन्होंने, इनू पता है अपने काके नूं जसवंत सिंह सरपंच नूं, क्योंकि साडे हासे खेडे भी चलते थे। मैनू कहना हुंदा सीगा जो घर की नींह रखाई ना, कहना तुसीं रख के जाओ, आ लो पग ते आ लो 5 रुपये। मैं कहा मैं तो यह साध है ही नहीं पैसे लेने वाला। ये कहना दिंदा तो मैं भी किसी को कुछ नहीं, पर आप कर लिए कम जा किया। उस तो बाद मेरी कविता ही बना दी, आ लिया 5 रुपये बाबा, कविता ही लेके बह गया, काफ़ी लंबी लिखी। फिर मैथों भी नहीं रहा गया, मैं लिख दिता। मैं क्या चेले लबेले दे खांदे फिर सड़क ते धक्के। मैं क्या इन्हें इकट्ठे करी जाना इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ, किसी ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਲਾ ਦਿਆ कर। जिता मुंडा बहुत वधिया लेख के इत्थे अज नवा आया, मैं सारे लिखे। हो एक नरम जिहा मुंडा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਧਰਮਾ, आखे अलवेले दे उसी ला गया गुडन नरमा। कहना गाउणा फिर सिख ली तू, पहला छड्डने सिख ला नक्के, चेले अलवेले दे खड़दे फिरदे सड़क दे धक्के। एक लम्मा आया सी लैके मिस्त्री वर्गे बोल, बैठा हाँ नहीं तगड़ा हो गया, उदों हैगा सी छोटा जिहा। एक लम्मा आया सी लैके मिस्त्री वर्गे बोल, आखे अलवेले भी दिंदा घट सी आटा तोल। ना कद दे मधरे तो जावन भारी पत्थर चक्के, केले अलवेले दे खांदे फिर सड़क ते धक्के। सारिਆਂ ਦਾ लिखता मैं जिन्ने मुंडे सी। पता मगरों मैनू कविता की लिख के भेजा, कहना चेले अलवेले दे हुण तां विच कनेडा घुमदे। जवाब कविता जी दिता। इहो जिहियां साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀ। ਘੰਟੇ ਵਧੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮਿੱਤ ਹਰੇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ। सगे भरावां च भी फर्क पै जाते हैं, पर साडे च कदे नहीं पे, उन्हें इन्होंने बच्चों च कदे नहीं पाए। इस करके एक गल कह के खिमा मंगांगे तो हथों। वो की सी विद्वान लिखता है, कहना दर्द दूजियां दे अपने जानदा सी, वो तो खास दरवेशां दे हाणदा सी। असीं अपना आखदे हां, असल विच वो सारे जहान दा सी। अपने दर्द की कदे ना बात पाई, वो दर्द दूजियां दे अंदर माणदा सी। रहा फुल्लां दे वांग जो महकिया जो वांग हर पल, किवें सोच लिया उन्हें मरझांदा सी। भावें एक दिन सारिया चले जाना, पर अजे वक्त ना उहदे जाण दा सी। बाबा जी इन्होंने खूनदान कराया। गीता दयालपुरी बड़ा ना है जी, नहीं जी साहित्यकार। एक मिनट होती हाँ जी दवाना जी मान सम्मान कर रहे हैं बाबा राजा मरखाई, बड़े अच्छे सिंगर है जी पंजाब के। तुसीं बड़े बारी इन्होंने चैनलों के उत्ते चरणजीत राजवीर ये भी सिंगर है जी मुंडा बाबा जी।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।